think of IDBI banks and other segments. Okay. Now, in today's class, we'll just get into the details of NSIC. Okay. Actually, this is considered to be the one of the driest chapter in your ED book. But then, too, as we have to complete, we'll just try to finish it off. So, NSIC oda schemes பத்தி நேத்து சொன்னேன். IDBI bank என்ன அப்படின்றத பத்தியும் சொன்னேன். And next, we are going to look into the SIPCOT. Have you ever heard about SIPCOT? SIPCOT நிறைய தடவை படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? SIPCOT. Am I audible, my dear children? If you don't know, not an issue, please tell me. Sir, அதான் ஞாபகம் இல்லை சார் சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன். SIPCOT. Hello? No sir. ஓகே, யாராவது இருக்கீங்களா? என்னன்னு தெரியலடா. நான் ஒரு கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு நடத்துறேன். சார் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் SIPCOT. ஏதாவது சும்மா ஐடியா இருக்காப்பா? சாதாரணமா நான் நீங்க எல்லாம் அப்படின்னு கலை என்னப்பா நான் சொல்றேன் சார். SIPCOT இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா கோசம் செஸ் ஒன்னு அறிவிச்சாங்க சார். அதாவது அந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் கட்டணும்னா டாக்ஸ் சேவிஷன் கொஞ்சம் ஒரு பர்சன்டேஜ் குறிப்பிட்ட டாக்ஸ் சேவிஷனு, அந்த இடத்துல வந்து வாட்டரு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு கம்மியாவே சப்ளை பண்றது செஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க சார். அது வந்து அது டிஃபரெண்ட்பா. நீ சொல்றது கரெக்டா, நீ சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டா. நான் கேள்வி தப்பா கேட்டுட்டேன். அது நான் உங்களுக்கு தனியா சொல்றேன். நீ சொல்றது என்னன்னு எனக்கு தெரியும். நீ சொல்றது வந்து SEZ செஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, செஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது SEZனா என்னன்னு கேட்டா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செஸ் அப்படின்றது ஓகே, நீங்க சொன்னதால நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐடி கம்பெனி எல்லாம் வந்து செஸ் ஜோன்ல இருக்கும், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாபலிபுரம்ல ஏன் எல்லா ஐடி கம்பெனி ஊருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கு, ஊருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கு? ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஐடி கம்பெனி வந்து நம்ம டி நகர்லயோ இல்லைன்னா வந்து நுங்கம்பாக்கத்துலயோ இல்லைன்னா வந்து அண்ணா நகர்லயோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா, ஏன் அவங்க அங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க? ஏதாவது I will make my question very clearly. What is my question is, why can't the big IT companies can't construct their building inside Chennai? Why do they have to construct their company outside the Chennai? In the sense of what I mean to say is going beyond the limits of Chennai. Sriperumbudur, அப்புறம் வந்து இந்த ஓல்டு மகாபலிபுரம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஏன் போறாங்க? even அம்பத்தூர் சைடு சார். ஏன் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போறாங்க? ஏன் அது பவித்ரா மேடம் கொடுத்தவங்க தாயில போட்டு சொல்றேன். ஏன் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போறாங்கடா? Because the land cost is less, sir. Very good. Any other idea? Very, very good. Nice guess. Any other idea? Sir, We need a large area, sir. Sorry? Sir, even if they have laborers, sir, the labor cost of living for them and all will be much more cheaper compared to city, sir. My darling, I'm asking about IT sectors, my darling. When it comes to IT sectors, you should call them as employees. Yeah, sorry, sir. So when it is employees, the production sector, you call them as laborers. Yeah, sir. So for employees, for some employees, the cost of living also might differ, so like the room cost and also. Okay, but do you think if someone is getting a job in Taramani, will take a room over there and stay there? So it depends upon the employee. The company is providing transportation. Why the hell the company has to provide transportation for them and take all the way from Chennai to Sriperumbudur daily? Why can't they cut the cost of transportation? No idea, sir. Yes, very good, my children. Thank you for your great participation. I salute for the students who voice over. It is not about whether we know the answer or we don't know the answer, but at least we have to make an attempt to answer in the class, which will say that you are also alive and I am also alive.
Okay, I will tell you something about this SEZ. Now comes this SEZ. What is this SEZ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு இருக்கும். For example, என்னன்னா when it is considered to be T Nagar, Ranna Nagar, Nungambakkam and prime areas, the government, what is the main aim of the government is to diversify the traffic, diversify the people, and lessen the population inside city and thicken the population outside city. Can you understand, my dear children? I will tell you once again. The government wants to decrease the population inside city and increase the population outside city. Don't take the technical meaning of inside and outside. What I'm trying to say is Chennai is becoming very highly and very densely populated. Okay, Chennai is becoming very highly and very densely populated, whereas the suburbs of Chennai, the population is decreasing day by day because everybody is traveling towards Chennai and finding a job in Chennai. So if all the people are coming towards Chennai, definitely there will be so much of problem towards the government. Why there will be problem for the government in the sense, the problem will be scarcity of land, scarcity of water, scarcity of air, and huge traffic pollution. இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். சார் நம்ம ஏதோ கேட்டா சார் ஏதோ பேசினே இருக்காரு, அவர் டாபிக் மறந்துட்டார் போல, தயவு செஞ்சு யாரும் நினைச்சுக்காதீங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் டாபிக். நான் உங்ககிட்ட கிளியரா சொல்றேன். அப்போ வாட் இஸ் திஸ் எஸ்இசெட் அப்படின்னா, இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்றது என்ன வரணும் கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்றது வந்து சென்னையில இருந்து, அதாவது இந்த மொத்த இதுல இருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சென்னை ஜோன்ல இருந்து கொஞ்சம் ஓஎம்ஆர் அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் ஐடி கம்பெனி, the tax will be less for you, and the power connection, the power bill will be less for you, and you have some extra added advantages அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. So அப்போ the IT companies to enjoy the benefits given by the government, what they will do is they will try to create their IT hubs in the place where it is recommended by the government. Why the government is recommending that place அப்படின்னா, just imagine if there is something called as Tidal Park or Tata Infotech அந்த மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோ. அந்த டாடா கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25,000 employees are working. Just imagine 25,000 employees are working under one shelter. How many buses will be going and how many buses will be coming? If that company is situated inside Chennai, now what will be the traffic congestion made by the company? If at all the company is situated in Siruseri, some people what they will try to do is they will try to accommodate themselves in Siruseri. So the outer part of Chennai will also get populated. There the city will develop, whereas the boundaries of Chennai will also get developed. Can you understand, my dear children? Are you able to get the answer? Is Yes, the thing sir. justified? Yes, So sir. this is called as special economic zone. Number DLF, other special economic zone. Aprom number Tata TCS, it is situated in special economic zone. But whereas this one bank is there in Nungambakkam, there is a bank. That bank is not SEZ. That is not of SEZ. On the bank or the main branch on the bank or a fair number. It's a famous bank, Standard Chartered Bank, near airport office. Near that airport office, Shastri Bhavan, there is a I think it is Standard Chartered Bank. Standard Chartered. Yes, Standard Chartered. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்கோட ஒரு பிரான்ச் தான் இங்க இருக்கு. இன்னொரு பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூரம் தள்ளி இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் சம்வேர் இன் சிறுசேரி. அப்போ ஏன் அப்படிலாம் வைக்கிறாங்கன்னா டு என்ஜாய் திஸ் ப்ரிவிலேஜ் ஒன்லி. அதே மாதிரி நான் சொல்றேன், நிறைய கம்பெனிஸோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இஸ் இன் ஸ்பென்சர்ஸ் பிளாசா. நான் சொல்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு டைமே பத்தாது, நம்ம மெயின் சப்ஜெக்ட் விட்டுருவோம். இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். I will tell you something. Have you heard about e-office? E-office. E-office. What is e-office? No, Any sir, I idea? haven't heard about it. Yeah, what is e-office? I will tell you. What is e-office? I will tell you. E-office is nothing but அன்னைக்கு பார்த்தோம் ஊர்ல தான். நல்லா இருக்குங்களா? Okay, so what is this e-office concept is, see, whenever you start a business, something you need to have an office. Just imagine if there is
there is an office which is situated in Spencer. Imagine just I have an office, okay. PJ Consultancies அப்படின்ற ஒரு ஆஃபீஸ். சார் உங்க ஆஃபீஸ் எங்க சார் இருக்குன்னா கூடுவாஞ்சேரி, 2வது குறுக்கு சந்து, 3வது மெயின் ரோடு அப்படின்னு சொன்னா அங்க எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு சார் சொல்லுவேன். அதை விட்டு 1000 லைட்ஸ் மவுண்ட் ரோட் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஓ 1000 லைட்ஸ் உங்க ஆஃபீஸா? எங்க? நான் ஸ்பென்சர்ஸ் பிளாசா ஆஃபீஸ் இருக்கா சார்? கிரேட் சார் நீங்க அப்படின்னு. And I have 3 more branches also. 3 more branches எங்க? I have 1 branch in Bombay. பாம்பேல பிரான்ச் இருக்கா? எஸ். 1 other branch in Bangalore. ஓகே, பாம்பேல எங்க அப்படின்னா பாம்பேல இருக்கிற மெயினான பிளேஸ்ல சொல்றேன். அப்போ சென்னையில இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கும் பாம்பேல இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்லயும் பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்லயும் பிசிக்கல் அட்ரஸ் இருக்கு. அண்ட் நம்ம ஏதாவது லெட்டர் போட்டா அந்த அட்ரஸ்ல போய் வாங்கிப்பாங்க. அந்த அட்ரஸ்ல இவரோட கம்பெனில வாங்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. டெஃபினெட்லி ஹி மஸ்ட் பி a very big company அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரும். வருமா வராதா? Is it possible for me to have such? Sir, if you have the money, you can have, sir. Okay, I have less money. Now is it possible? Possible. But in recent days, they are making it possible. I will tell you what they are trying to do. What they are trying to do அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ பாம்பேல ஸ்பென்சர்ஸ் பிளாசால என்ன பண்றான், ஒரு 10x10 ரூம் மட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு ஓகே 10x10ல ஒரு 30x30, அதாவது ஒரு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் ஒன்று வாங்கிப்பாங்க. அந்த 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற மாதிரி இடம் வாங்கிட்டு அதுல ஒரு 10 சிஸ்டம் போட்டு அந்த 10 சிஸ்டம்லயும் 10 ஆளுங்க உட்கார வச்சிருவாங்க. உட்கார வச்சுட்டு அந்த கம்பெனிக்காரனோட வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, he will be company for 10 other companies. Can you understand what I'm trying to say? Can you understand what I'm trying to say? No, sir, I didn't understand. Sir. Okay, see, now just imagine DJ Vaishnav காலேஜ்க்குள்ள உன் ஆஃபீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு செம்ம கெத்தா இருக்கும். டிஜி வைஷ்ணவுக்குள்ளே ஆஃபீஸ் இருக்கான்னு. ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன், டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ்க்குள்ள ஒரே ஒரு பில்டிங் மட்டும் நான் வாடகைக்கு எடுத்துப்பேன். ஐ வில் டேக் 1 building ஃபார் ரெண்ட். ஓகே, ஐ வில் பே 10,000 as rent for that particular building. What I will do is I will appoint some 10 members. Now 10 members appoint பண்ணுவேன். 10 members appoint பண்ணிட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ் ஆஃபீஸ் வேணுமோ உங்க எல்லாருக்கும் என் ஆளுங்களை ஃபோன் பண்ணுவாங்க. இல்லை நீங்களே வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம், சார் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு இருக்கிறது அந்த 10x10 ஸ்பேஸ் தான். ஆனால் அந்த 10x10 ஸ்பேஸ்ல உங்க எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி வச்சிருவேன். இன்கேஸ் உனக்கு வெறும் அட்ரஸ் மட்டும் போதும்னா மந்த்லி யூ வில் ஹேவ் டு பே சம் மினிமல் ரெண்ட். இன்கேஸ் யூ வாண்ட் ஒன் எம்ப்ளாயி வித் அட்ரஸ் அப்படின்னா then you will have to pay some rent. Can you understand what I'm trying to say? You want one office, you want one employee, and you want that employee to be occupied and do all the work அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ரேட். It all it all comes as a combo offer. Combo offer என்னன்னா இதுக்கு இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காம்போ ஆஃபர் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் எனக்கு எதுவுமே வேணாம் சார், அட்ரஸ் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோ. சரி, அட்ரஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டா மாசம் ஒரு 10,000 rupees நான் உனக்கு ரெண்ட் கொடுத்துருவேன். இல்ல அட்ரஸும் யூஸ் பண்ணிக்கணும், எனக்கு லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தா வாங்கி வச்சுக்கணும். வாங்கி வச்சுட்டு என் அட்ரஸ்க்கு நீங்க திருப்பி ரீடைரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 15,000. இல்லை எனக்கு அட்ரஸும் வேணும், யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா 1 person should attend the call and should talk about my company அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 25,000 இருக்கும். அந்த 25,000ல எனக்காக ஒரு ஆள் வேலை செய்வாங்க. பாம்பேல என்னோட ஆஃபீஸ் இருக்கும், பிரைம் லொகேஷன்ல என்னோட ஆஃபீஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட் வாட் இஸ் ஆல் இன் இடி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் சார் yes. So sir, basically what is it is that it's like suppose I own a e-business and I don't have a location. So people are buying such a place just to get like a mail address and location, right? So that's what they're doing. Because your your genuinity is being tested, right? See, if I want to know the genuinity of the company, I will go to the website. If there is no such office, what I will do?
this is a bogus office அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுவேன். If there are some 4-5 address that too in prime locations, Delhi, Bombay, Chennai, Calcutta and ஒரு 5-6 places prime locations இருக்கு. In Chennai, my office is not located in Kuduvancheri or Tirumulisai. My office is located at Anna Nagar. Can you understand what I'm trying to say? Yes, sir. Right. So if someone who is aware of Chennai, he is trying to look into my office and there is an address which says that it is located in Anna Nagar, then he will try to call me. Then all the best. So what am I telling? அண்ணா நகர் ஏதோ சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல் ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ராடு தான். இன்னொரு வகையில பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிசினஸ் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏகப்பட்ட லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து they just have paper office அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They just have paper office. Now what do you mean by this paper office? Now they don't have a real office. Instead they will be having a paper office. And the paper office அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். So that is what the thing is all about. Now we'll get back to SIPCOT. What is SIPCOT and what does it mean அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்களை பார்ப்போம். SIPCOT அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சிப்காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிப்காட் அப்படின்றது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1971ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம். இது வந்து இதோட மெயின் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாம் இவங்களோட மெயின் ஐடியா என்ன, சிப்காட்டோட மெயின் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் வரும். இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வர இன்சென்டிவ்ஸை ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கறது. My dear children, by any chance if the meeting is just getting over, we'll continue with the class by tomorrow. அதுக்குள்ள அட்டெண்டன்ஸ் யாராவது இருந்தா எடுத்துருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் இருக்காடா பிரவீன்? பிரவீன் வினய் இருக்கியாப்பா? வினய். எஸ் சார் சொல்லுங்க சார். காலேஜ் தான் சார் இருக்கு.